Hello guys, welcome to our another episode of Kedarnath ride. Actually, this is our last episode of Kedarnath ride. केदारनाथ सफर तो हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। घर लौटने का तो इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन घर तो लौटना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफिस का काम भी है। वो काम कंप्लीट करके तो नॉर्मल लाइफ में लौटना ही तो है ही। तो एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही हुआ है। तो चलिए इस सफ़र में मेरा बेटा, मेरा को पार्टनर सोमू, उसका भी क्या एक्सपीरियंस है वो भी एक बार जान लेते। सोमू बेटा बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है इस सफ़र में? एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा, मगर फिलहाल तो मन बहुत ही खराब है क्योंकि लौटने का तो इच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी लौटना पड़ रहा है इधर से। हाँ, एक्चुअली क्या है, सोमू का एक्सपीरियंस सही में इस सफ़र में हमारा बहुत काम में आया। क्योंकि वो जब इसका जस्ट पिछला वाला सफ़र में जब हम दोनों दार्जिलिंग गया था, दार्जिलिंग का हिल में जो ड्राइव वो किया था, उसका एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा तरीके से हम लोगों के काम में आया। क्योंकि दार्जिलिंग का हिल मतलब 72 किलोमीटर का जर्नी है और यहाँ 272 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ते में जर्नी, वो एक्सपीरियंस हमारा यहाँ बहुत अच्छा काम में लगा। तो এখন আমরা দেখুন এটা পাহাড়ি একটা জায়গার মধ্যে দিয়ে একটা যাচ্ছি। জায়গাটা নামটা ঠিক মতো মনে করতে পারছি না। তার মূল কারণ হচ্ছে সত্যিই মনটা খুব ভারাক্রান্ত। কারণ কেদারনাথ সফর আমরা করব, এটা আমাদের প্রায় 6 মাস ধরে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম। আজকে যখন এটা বাস্তবায়িত করে যখন আমরা ফিরে যাচ্ছি, সত্যি মন আমাদের খুবই ভারাক্রান্ত। इसलिए बहुत सारा जगह का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो अपना ये पूरा केदारनाथ सीरीज का पूरा वीडियो हम लोगों का ब्लॉग में है, आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया है, आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो ये देखिए हम लोगों का ये रास्ता है, ये रास्ते के बगल में जो रिवर जा रहा है ये मंदाकिनी रिवर है। रास्ता के साथ साथ ये मंदाकिनी रिवर भी हम लोगों के साथ जा रहा है। तो इस रास्ते का एक जो प्लस पॉइंट है, इस रास्ते में आने का पूरा रास्ता जो है, हम लोग ये जर्नी पहाड़ी रास्ता में जाने का जर्नी शुरू किया था हरिद्वार से। एक्चुअली हरिद्वार में इतना खासा पहाड़ दूर से देखने का मौका नहीं मिलेगा। हरिद्वार में मनसा पहाड़ एक है, लेकिन उसमें आप पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली पहाड़ में राइड करना शुरू हो जाएगा आपका ऋषिकेश से, और ऋषिकेश जब आ जाएगा तब से आपका पहाड़ में राइड करना शुरू हो जाएगा। और इस पहाड़ी रास्ते में ये देखिए मंदाकिनी रिवर है। मंदाकिनी रिवर के किनारों पे हम दोनों रुके हुए हैं, क्योंकि सही में इस जगह छोड़ के जाने का इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। और इस रास्ते में एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के ज़रिए आप सबको बताना चाहता हूँ। इस पहाड़ी रास्ते में जब आप जाएंगे, देख के लगेगा जो 272 किलोमीटर का जर्नी है, ज़्यादा समय लगेगा नहीं, लेकिन ये पहाड़ी रास्ता है तो समय बहुत लग जाएगा। इसलिए जब आप आएंगे अपना बाइक लेके, इस रास्ते में ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिए। अगर कहीं जगह देखने के लिए अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट वेस्ट कीजिए, माने आधा घंटा 1 घंटा यहाँ मत रोकिए। तो देखिएगा जो आपका जो 8 घंटा का जर्नी वो 16 घंटा में चला जाएगा। इधर अंधेरा के टाइम बहुत ही डेंजरस हो जाता है रास्ता। ये देखिए फिलहाल नीचे से जा रहा है मंदाकिनी रिवर, देखिए पूरा नीला पानी है मंदाकिनी रिवर का। देखिए एक्चुअली सोमू ये सब बोल रहा है, इसका एक कारण है जो जब हमारा ये केदारनाथ ड्राइव हम लोग कलकत्ता से शुरू किया था, तब हम दोनों का प्लानिंग हुआ था जो हम दोनों 50-50 ड्राइव करके चला जाऊंगा। लेकिन वास्तविक में क्या हुआ ना, আমাকে 1 কিলোমিটারও ড্রাইভ করতে হয়নি, পুরো রাস্তাটাই সমু একেলাই ড্রাইভ করে নিয়ে চলে এসেছে। এই দেখুন আমরা কেদারনাথে আসার যে মূল যে সংযোগ স্থল, সেই জায়গাটাকে আমরা এখন ছেড়ে দিলাম। মানে আমরা এখন কেদারনাথ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। এই দেখুন বাঁদিকে যে রাস্তাটা, এই ফ্লাইওভার থেকে যে বাঁদিকে যে রাস্তাটা চলে গেল, এটা রাস্তাটা চলে গেল মানাগ্রাম, আর আমরা এখন এখান থেকে চলে গেলাম সোজা ঋষিকেশের পথে। মানে আমাদের কেদারনাথের সঙ্গে কেদারনাথের যে রাস্তা, সেই রাস্তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক প্র্যাকটিক্যালি ছিন্ন হয়ে গেল। তা যেটা বলছিলাম যে সমুর অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে, তার কারণ হচ্ছে সমু পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভ করতে করতে দীর্ঘদিন ধরে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে ফেলেছে, এবং পাহাড়ি রাস্তায় ওর এত ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে যে কোন রাস্তায় অ্যালগি হতে পারে, কোন রাস্তায় অ্যালগির প্রবলেম থাকতে পারে, সেই জিনিসগুলো খুব ভালো আয়ত্ত করে ফেলেছে। যার জন্য कहीं फिसलने का कोई चांसेस हम लोगों के सामने आया नहीं। बहुत अच्छे तरीके से सावधानी से वो बाइक ड्राइव कर लिया।
तो सोमू सही में एक अच्छा ड्राइवर है, तो इसलिए हमको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये जाने के समय भी इस जगह रुका हुआ था, इसका वीडियो भी एक्चुअली क्या जानते हो ना, ये केदारनाथ ड्राइव का हर एक वीडियो शुरू से लेकर के आज तक ये सारा वीडियो हम लोगों के चैनल में दिया हुआ है। उसमें भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके, हम लोगों का वीडियो में जाके वो सारा वीडियो एक बार देख लीजिएगा। वहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ रुकना आपको सही होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ आप सबको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ चारों तरफ कुछ कुछ माइलस्टोन है, वो माइलस्टोन में आपको डिस्टेंस दिख जाएगा। धीरे धीरे हम लोग मोटा मोटी प्लेन्स के तरफ ही जा रहे हैं, इसलिए ठंडा धीरे धीरे कमता जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग जब नीचे से जा रहा था, लास्ट जो टेम्परेचर हरिद्वार से देखा था वो था 15 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन ऊपर में जब चढ़ा हम लोगों को -6 समूह क्या केदारनाथ में टेम्परेचर केदारनाथ में हम लोगों को -3 डिग्री टेम्परेचर मिला। मैंने हरिद्वार में टेम्परेचर मिला -15 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन केदारनाथ में मिला हम दोनों को -3 डिग्री टेम्परेचर। और सोनप्रयाग बोलिए या गौरीकुंड में टेम्परेचर मिला 6 डिग्री। मैंने प्लेन से मतलब हरिद्वार से गौरीकुंड में हम दोनों को 10 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस मिला। ये देखिए मैं और सोमू, एक्चुअली देखिए सोमू का भी मुंह देखिए, वो भी, उसको भी घर लौटने का इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे, घर तो लड़ना ही पड़ेगा। और उसको बोर्ड पे चढ़ा बहुत प्रेशर हो गया। कम से कम ये 2000 किलोमीटर करीब मोटामोटी 1890 किलोमीटर पकड़ के चलिए। कलकत्ता से ये गौरीकुंड तक 1890 किलोमीटर करीब मान के चलिए, जे 2000 किलोमीटर ही पकड़ के चलिए। 4000 किलोमीटर इस सफ़र में हम दोनों सफ़र कंप्लीट किया है, इसलिए उसको बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन वो हमको एक बार भी बाइक ड्राइव करने के लिए बोला नहीं, फ़िलहाल मैं भी बोला नहीं, वो भी हमको बोला नहीं जो पापा आप चलाइए। इसलिए वो यंग है, बहुत अच्छा বাইক ড্রাইভ করতে হয়, এই জন্য ও নিজে একাই ড্রাইভ করে নিয়ে চলে এসেছে। তাই আমরা একটু দূর থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন সমু মুখ চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেচারির একদমই যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু কি করব, অ্যাকচুয়ালি ফিরতে তো কলকাতাতে আমাদের হবেই, কারণ অফিস আছে, অফিসে কাজকর্ম আছে, আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাই। সেই সমস্ত দায়িত্ব সামলাতে গেলে বাড়িতে তো ফিরতেই হবে। তার মধ্যে এখানে জম্পেশ ঠান্ডা, বিশাল ঠান্ডা। আমি হাতে গ্লাভস পরে রীতিমতো চালাচ্ছি। আমি সাধারণত রাইড করার টাইমে গ্লাভস পরি না, এখানে আমাকে গ্লাভস পরে থাকতে হয়েছে। এবং সবথেকে বড় সমস্যা কি জানেন তো, অ্যাকচুয়ালি আমরা তো কলকাতার মানুষ, আমাদের এত ঠান্ডা সহ্য করার ক্ষমতাই নেই। আর এখন অক্টোবরের প্রায় মাঝামাঝি, অক্টোবরের কিন্তু এখনও মানে কলকাতা এরিয়ায় ঠিকঠাক মতো ঠান্ডা পড়েনি। এখন এখানে আমরা যে রিসেন্ট ড্রাইভ করছি, এখানকার রিসেন্ট টেম্পারেচার হচ্ছে এখন 14 ডিগ্রি। মানে যেটা কলকাতা থেকে আমরা যখন বলি মানুষ হাঁসফাঁসে গরমের অবস্থার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু এইখানে টেম্পারেচার +14 ডিগ্রি টেম্পারেচার। মানে কল্পনা করতে পারবেন না মানে কি অবস্থার মধ্যে আমরা এসে এখানে পড়েছি। এবং সবথেকে বড় সমস্যায় পড়েছি যে কেদারনাথে গিয়ে আমরা -3 ডিগ্রি টেম্পারেচারের মুখে পড়েছি, এবং গৌরীকুণ্ডতে গিয়ে আমরা 6 ডিগ্রি টেম্পারেচারের মুখে পড়েছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা কলকাতার মানুষ এত কম টেম্পারেচার সহ্য করার ক্ষমতা তো আমাদের নেই, তাই আমাদের फिरते हो तो हमरा इच्छा तकले ओखाने ज़्यादा दिन ठहरने का इच्छा रहने से भी हम लोग वहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों का ये सहन करने का क्षमता भी नहीं है। तो चलिए ये पहाड़ी रास्ते का बहुत खूबसूरत दृश्य देखिए। एक्चुअली आज शायद कुछ एक्चुअली ये सफ़र ये वीडियो देखते रहिए। इस देखिए पहाड़ी रास्ते के इस किनारों में एक्चुअली जो 2-3 साल पहले शायद मेरे हिसाब से कब हुआ था वो बाढ़ जो हरपा बांध 2013 में हुआ था। एक्चुअली 2013 में जो लगभग 11 साल पहले 2013 में जब ये हरपा बांध हुआ था, हरपा बांध के कारण से क्या हुआ ना, इस रास्ते का जो जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है ना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। पहले केदारनाथ था 12 किलोमीटर, अभी हो गया 22 किलोमीटर गौरीकुंड से। ये देखिए 12 या 14 किलोमीटर, मेरे हिसाब से 14 किलोमीटर था, शायद 22 किलोमीटर हो गया, शायद 14 किलोमीटर था वो। बोर्ड में साइन बोर्ड में लिखा हुआ रहता है 12 किलोमीटर, ओल्ड वाला बोर्ड में 12 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद वो 14 किलोमीटर है। तो अभी वो 22 किलोमीटर हो गया। और वो बाढ़ का पानी
जिधर जिधर से गुजरा ये उस जगह को इतना तहस नहस कर दिया जो उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। वो वाला व्लॉग भी आया था हमारे चैनल में, अब जाके सर्च करिए मिल जाएगा, केदारनाथ सीरीज। तो इतना इस रास्ता का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, इतना तहस नहस कर दिया। नहीं तो पहले बार अब तो आ चुका है इधर, बहुत ही बार आ चुका है, लेकिन केदारनाथ तक चढ़ने का मौका हमको 2 बार ही मिला। मेरा फर्स्ट टाइम है केदारनाथ। मेरा बेटा सोमू का फर्स्ट टाइम है, लेकिन मेरा ये सेकंड टाइम हुआ मैं केदारनाथ आ रहा हूँ। तो तब का जब ये बाढ़ होने के पहले तब जो जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो था और आपका जो जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारा अंतर हो गया है वो बाढ़ का पानी की वजह से, क्योंकि तब वो रास्ता बहुत सुंदर था। अब रास्ते में थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए सिनिक ब्यूटी में कुछ চেঞ্জেস হয়, মানে এই জন্য বললাম যে কিছুটা দৃশ্যমান বলতে পারেন বা কিছুটা দর্শনীয় জায়গাটা কিছুটা একটু খারাপ হয়ে গেছে এই জায়গাটার এই বন্যার জলের জন্য। তা চলুন, প্রাকৃতিক জিনিস মেনে নিতেই হবে, কোনো উপায় নেই। তা আমরা যখন নামছি এখন প্রচুর প্রচুর ব্লগার বন্ধু এখন কেদারনাথের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। যদিও ভাই ফোটার দিন পর্যন্তই এই মন্দিরটা খোলা থাকবে, তারপরে মন্দিরটা বন্ধ হয়ে যাবে, আবার খুলবে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। তা বুঝতে পারছেন এই লম্বা 6 মাসের জন্য যে মন্দিরটা বন্ধ থাকবে, তার জন্য একদম আমরা তো প্রায় অন্তিম পর্যায়ে তো প্রায় চলে এসেছি। এখন তো অক্টোবরের প্রায় মাঝামাঝি, যদিও ভিডিওটা অনেক পরেই আসছে, কারণ আমাদের কিছু ভিডিও আমাদের সিস্টেম থেকে ডিলিট হয়ে গেছিলো, ওই জন্য আমরা ওগুলো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে আমরা ওগুলো রিটাইপ করতে পেরেছি, যার জন্য এই ভিডিওটা আসতে অনেকটাই দেরি হলো, যার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তা যেহেতু হাতে আর সময় খুব কম, মানে ভাই দুজার খুব বেশি দিন নেই, ज़्यादातर है नहीं, मोटामोटी 10-15 दिन में हाथे में है, इसलिए बहुत सारा ब्लॉगर फ्रेंड्स अभी आ रहा है इधर। অনেক ব্লগার বন্ধুকেই দেখলাম। এই দেখুন, এই সামনে দিয়েই মাত্র একজন ব্লগার বন্ধু বেরিয়ে গেলেন। সবাই এখন কেদারনাথের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছেন, অনেকে আবার এখান থেকে বদ্রীনাথও যাচ্ছেন। তা আমরা অ্যাকচুয়ালি ছুটি খুব কম সময়ের জন্যই পেয়েছিলাম, ইচ্ছা ছিল বদ্রীনাথ যাওয়ারও, কিন্তু বদ্রীনাথ যেতে পারলাম না। দেখি ভবিষ্যতে যদি আবার কোনো দিন আসতে পারি ভোলে বাবার দর্শনের জন্য, ভোলে বাবা যদি আবার টানেন তাহলে আবার নিশ্চয়ই আসবো, এবং সেবার বদ্রীনাথ অবশ্যই যাব। তো এইবার দর্শন আমাদের সত্যিকারে বলতে কি খুব ভালো হয়েছে, যে ভালোভাবেই আমরা দর্শন করতে পেরেছি ভোলে বাবার। তা সমু, তুমি বলো মোটামুটি তোমার কেমন এক্সপিরিয়েন্স হলো এইবার? যে এইবার ভালো হয়েছে, কিন্তু আমার যেতে একদমই মন চাইছে না এখান থেকে। না, আমি বলছি এই যে কেদারনাথে গেলাম আমরা, যে একদম বাবাকে, কেদার বাবাকে যে আমরা একদম ছুঁয়ে যে ইয়ে করছি, এইটা তোমার কেমন লাগলো বলো? এক্সপিরিয়েন্স তো খুবই ভালো এক্সপিরিয়েন্স, মানে নেক্সট ইয়ার বা তারপরে বছর আবার ইচ্ছা ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব না। নেক্সট ইয়ার বা তারপরে বছর তুমি আবার আসার পরিকল্পনা করছো? হ্যাঁ ঠিকই। আমার এই দেখুন, এটা কি অসাধারণ একটা মন্দির, এখানে সত্যি পাহাড়ি এলাকায় হচ্ছে ধারী দেবী মন্দির। পাহাড়ি এলাকায় এরকম ধরনের মন্দির তৈরি করা সত্যি মানে কী যে কঠিন কাজ। মানে যে সমস্ত আর্কিটেকচাররা এই সমস্ত কাজ করেছেন, সেই में सच्चा दिल से सबको। পৌরাণিক কথা অনুযায়ী এই মন্দিরটা নদী থেকে উঠে এসেছিল, সেই জন্যই অ্যাকচুয়ালি সেই সময় যে আর্কিটেকচাররা এই সমস্ত ইয়ে তৈরি করেছিলেন, জানি না, সত্যি খুব ভালো লাগলো দেখে। অ্যাকচুয়ালি ধীরে ধীরে আমরা প্লেন্সের দিকে চলে আসছি, তো যার জন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যতটা ওপর দিকে দেখাতে পেরেছি, নিচের দিকে ততটা আর আসছে না। ভালো, তো চলুন নামতে নামতে দেখতে থাকি, আর পুরনো স্মৃতি যেগুলো আমরা ঘেঁটে এসেছি সেগুলো একটু ইয়ে করতে থাকি, রোমন্থন করতে থাকি। তবে একটা জিনিস যেটা বললি সবাইকে, এই সমস্ত রাস্তায় একটা প্রবলেম যেটা সবাই ফেস করবেন, প্রথম কথা একটা পানীয় জলের একটা বিরাট সমস্যা আছে। সমস্যা বলতে কি আমি বলতে চাইছি যে দেখুন, মানে এই যে জলটা আপনি হরিদ্বারে 10 টাকায় পাবেন, সেই জলটা আপনি কিন্তু কেদারনাথে পাহাড়ের ওপরে অথবা গৌরীকুণ্ড এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু আপনি 60 টাকায় পাবেন। কিন্তু কেদারনাথে যদি আপনারা জল খেতেই চান, ওখানে আলোয়ার ভোজনালয় বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে ফ্রিতে জল ফল দেয়, আপনারা বোতল নিয়ে ওখানে ভরে খেতে পারেন, এবং দুবেলা লঙ্গর চলে, সকাল এবং রাত্রিরে। এই জায়গাগুলো, এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে, কারণ ওখানে জিনিসপত্রের দাম, অ্যাকচুয়ালি জিনিসপত্রের দাম অত হওয়াটাও স্বাভাবিক, কারণ ওখানে তো সব নিচ থেকে সব খাওয়ার যায়, ঘোড়া খচ্চর এদেরকে নিয়ে বহন করে সব ওপরে নিয়ে যায়, সেই কারণেই এদের রেটটা একটু বেড়ে যায়। যার জন্য ওইখানে রেটটা একটু বেশি, একটাই কারণে, কারণ ওখানে তো উপায় কিছু নেই, যে এই নিচে থেকেই তো সমস্ত জিনিসপত্র যাচ্ছে, আর পরিবহন ব্যবস্থাও কিছু নেই।
যার জন্য এই দেখুন একটা সামনে একটা বোর্ড দেখতে পাচ্ছি, বোর্ডে সমস্ত জায়গায় ডিস্টেন্স দেওয়া আছে। তা আমরা ধীরে ধীরে সুস্থে আমরা এখন ঋষিকেশের পথে এগিয়ে চলেছি। আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে আমরা হরিদ্বারে যাব। আজকে হরিদ্বারেই স্টে করব। হরিদ্বারে স্টে করে রাত্রিবেলা হরিদ্বারের গঙ্গা আরতি আবার দর্শন করব। ইচ্ছা আছে হরিদ্বারে গঙ্গা মায়ের একটু জল বাড়ির জন্য নিয়ে যাব। আগামীকাল আমরা আবার এখান থেকে কলকাতার দিকে রওনা দেবো। আজকে ইচ্ছে করলে আমরা চলে যেতে পারতাম আরও দূর, কিন্তু বুঝতেই পারছেন যে মনটা সত্যিই খুব ভারাক্রান্ত। क्योंकि भोले बाबा का दर्शन करके आ रहा हूँ, और सच में एक्चुअली जगह अगर केदारनाथ जैसा हो और यहाँ से लौट रहा हो कोई, जो भी मन खुशी खुशी में जा रहा हो, ऐसा आदमी आपको एक भी नहीं मिलेगा। ये तो मैं सच्चा दिल से बोल रहा हूँ। जो भी जाता है ये मन ख़राब करके ही जाता है, जो ऐसा जगह छोड़ के जाने का मन नहीं करता। फिर भी क्या करे, तो जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए मेरा बेटा सोमू ही, मेरा को राइडर मेरा बेटा सोमू ही बोला, जो पापा चलो आज ज़्यादा दूर मत चलो, आज कम से कम हरिद्वार तक जाके रोक लेते हैं, जर्नी खत्म कंप्लीट कर देते हैं। वहाँ से एक दिन स्टे कर लेते हैं। एक दिन स्टे করে নিজের মনকে একটু বুঝিয়ে শক্ত করে তারপরের দিন এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। আমিও দেখলাম যে চলো, আমারও অ্যাকচুয়ালি অফিসে কাজের চাপ আছে বটে, কিন্তু মনটাকে আমিও মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। তাই আমিও ঠিক করলাম যে ঠিক আছে, হরিদ্বারে গঙ্গা আরতিটা যদি একদিন দেখি তাহলে আমার মনটাও কিছুটা সেটেল হবে। সেই জন্য আমিও ঠিক করলাম। দেখুন চারপাশের এই নৈসর্গিক দৃশ্য সত্যি অপরূপ অপরূপ অসাধারণ দৃশ্য। এই দৃশ্য না দেখলে সত্যি মানে চোখ জুড়িয়ে যায়। আপনি হয়তো পয়সা খরচা করে হয়তো বাসে আসবেন, ঠিক আছে, বাসে আসলে আপনি হয়তো নিরাপদে হয়তো আসতে পারবেন বাসে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু নিজের মোটরসাইকেলে করে যদি আসেন, এত সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার সুযোগ সত্যিই আপনি আর অন্য কোনো পরিবহন মাধ্যমে পাবেন না। এই জন্য সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, সেফলি ড্রাইভ করে আসুন, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা যেমন একদম সুদূর কলকাতা থেকে মোটর বাইক ড্রাইভ করেই কেদারনাথে এসেছি, আপনারাও আসুন, কোনো অসুবিধা নেই। অসাধারণ রাস্তা। খালি মধ্যিখানে কলকাতা থেকে যখন আসবেন, বিহারের পোর্শনে যেটুকু ন্যাশনাল হাইওয়ে পড়ে, সেই ন্যাশনাল হাইওয়ের অবস্থাটাতে খুবই ডাইভারশন আছে। আর বিহারে কিন্তু প্রচুর গরম, মানে সকাল 8টা-9টায়, দুপুর 2টো-1টার মতো মানে রোদের তেজ। ওই একটা জায়গাতে একটু সমস্যা, বিহারে যে পোর্শনটা পড়ে ওই পোর্শনটাতে। এই দেখুন এই জায়গাটা দেখুন কি অসাধারণ লাগছে, মানে একটা কৃত্রিম দ্বীপ টাইপের তৈরি হয়ে গেছে এখানে। দেখুন জায়গাটা কি অসাধারণ দৃশ্য। সত্যি মনে হয় যে এইখানে যদি একটা বাড়ি করে থাকতে পারতাম, মানে কী যে ভালো লাগতো কল্পনার বাইরে, কী যে ভালো লাগে। এই দেখুন আবার একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আমি আর সমু। এই দেখুন মানে সমু তেজ গতিতে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দেখুন এই দেখুন সমু তেজ গতিতে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সমু মুখ চোখ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে খুবই মনটা ভারাক্রান্ত। ওর যদি ওর গোপ্রোতে ও রেকর্ডিং করছে, কিছু কিছু পোর্শন মাঝে মধ্যে আমিও দেখছি। অ্যাকচুয়ালি আরেকটা জিনিস কী বলি জানেন তো, মানে এই জিনিসটা সত্যি খুব ডেঞ্জারাস। সবাই যেটা পাহাড়ে রাস্তায় মানে দীর্ঘক্ষণ ড্রাইভ করার একটা জিনিস থেকে আমাদের একটা নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। এই যে কেদারনাথের পাহাড়, এই যে হরিদ্বার থেকে বা ঋষিকেশ থেকে যে এই কেদারনাথ যাওয়ার যে পাহাড়ি রাস্তা, এই পাহাড়ি রাস্তায় উঠে যাওয়া খুব সহজ, কিন্তু নেমে আসা কিন্তু ভীষণ কঠিন, ভীষণ কঠিন। যেটা কিন্তু আপনারা দার্জিলিংয়ের রাস্তায় কিন্তু একদমই পাবেন না। দার্জিলিং যাওয়ার বা কালিম্পং যাওয়ার রাস্তা কিন্তু বা সিকিমে যাওয়ার রাস্তায় কিন্তু এই সমস্যাটা কিন্তু এতটা নেই। কিন্তু একটা জিনিস প্র্যাকটিক্যালি ফিল করলাম, এই কেদারনাথের পাহাড়ে এটা কিন্তু খুব রিস্কি। যাওয়াটা কিন্তু খুবই সহজ পাহাড়ি রাস্তায়, কিন্তু এখানে ফেরার রাস্তা কিন্তু খুব কঠিন। মানে এত ঝাঁটাঝাট, মানে প্রত্যেকটা টার্নিংয়ে গাড়িগুলো সামনে চলে আসছে না, একটুখানি যদি আপনি অন্য মানুষ হয়ে যান না, অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য। মানে আর যে কোনো ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্ট শুধু আপনার হাতে না, আপনি সাবধানে ড্রাইভ করছেন, যদি সামনে যে চালাচ্ছে সে যদি অন্য মানুষ হয়ে থাকে, তার জন্য আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। এটা কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি ফিল করছি। এবং সমু একজন খুবই ভালো ড্রাইভার, যার জন্য সমু 3-4 বার বাঁচিয়ে নিয়েছে। মানে এমনও হয়েছে যে উল্টো দিক থেকে আসছে, আপনার মনে এমনভাবে চালিয়েছে একদম পুরো আমাদের মানে গাড়ির কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছে, সময় কিছুটা কাট করে ডচ করে বেরিয়ে চলে গেছে। এটা কিন্তু আপনারা প্রত্যেকেই অতি অবশ্যই মাথায় কিন্তু রাখবেন। এই কেদারনাথের পাহাড়ে এই জিনিসটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস জিনিস আমি দেখলাম। যদিও কেদারনাথের পাহাড়ে আমি এর আগে যেবার এসেছি সেবার আমি বাসে করেই এসেছিলাম, যার জন্য ততটা বুঝতে পারিনি।
কিন্তু এবারে মোটরসাইকেল নিয়ে আসাতে এই এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু আমার হলো, মানে নামার সময় কিন্তু ডেঞ্জারাস, রাস্তাটা ভয়ঙ্কর ডেঞ্জারাস হয়ে যায়, কারণ ঝাঁটাঝাঁট এই টার্নিংয়ের মুখে গাড়িগুলো এমনভাবে হঠাৎ করে সামনে চলে আসে না যে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে আপনাকে ডিসিশন নিয়ে ডান দিক বাঁ দিক করতে হবে, নাহলে অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য। যাকে এটা ভয় হিসেবে নেবেন না, একটুখানি যদি সাবধানী ড্রাইভার হয় সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসতে পারবে। এবং সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, যখন এই পাহাড়ি রাস্তা থেকে যখন আপনি নামবেন, একদম লেফট হ্যান্ড সাইডে যে এই গার্ডরেল দেখতে পাচ্ছেন, এই গার্ডরেল বরাবর আপনি একদম লেফট সাইড ধরে ধরে গাড়ি চালাবেন, তাহলে দেখবেন কোনো অসুবিধা হবে না। ওই সমু জাস্ট ওই প্ল্যানিং করেই গাড়ি চালাচ্ছে, যদিও সমু আমাকে প্ল্যানিংটা বলেনি, কিন্তু সমুর গাড়ি চালানোর স্টাইল দেখে আমি বুঝলাম যে সমু এগুলোকে ট্যাকেল করছে কী করে। একদম দেখুন এই যে লেফট সাইডে যে গার্ডরেল দেখুন, যে দেখাচ্ছি গার্ডরেল, এই গার্ডরেল বরাবর ও একদম গাড়ি চালাচ্ছে। তার ফলে হচ্ছে কি, যারা একদম অন্য মানুষকে কাছে চলে আসছে তারা নিজেরাই একটা কার্ভ পেয়ে যাচ্ছে, অ্যাঙ্গেল পেয়ে যাচ্ছে বেশি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। তো দেখুন এই দূরের পাহাড়ি রাস্তা সত্যি না দেখলে নিজের অ্যাকচুয়ালি কী জানো তো, আসতে হবে না, আপনাদের সবাইকে আসতে হবে, নিজের মোটরসাইকেল করে আসতে হবে। যদি এই রাস্তা যদি প্রাকৃতিক দৃশ্য যদি আপনারা যদি অনুধাবন করতে চান, যদি उपभोग যদি করতে চান, তাহলে আপনাদের আসते হবে। आप सबको आना पड़ेगा, खुद अपना बाइक लेकर आना पड़ेगा। देखिए आपके पास कितना सीसी का बाइक है वो कोई मैटर नहीं करता। देखिए हम दोनों आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे वो पता नहीं है, हम दोनों के पास एक स्कूटी था, वो 125 सीसी का। वो स्कूटी लेके हम दोनों पुरी गया था, वो स्कूटी लेके हम दोनों दार्जिलिंग गया था, दार्जिलिंग पहाड़ में गया था 125 सीसी का एक स्कूटी लेके। और अभी तो हम दोनों जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड लेके जा रहा हूँ। हम दोनों के पास और 2-3 गाड़ी है, लेकिन फिलहाल ठीक है। ये अभी इस बार हम दोनों ये रॉयल एनफील्ड बुलेट लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए ये सुविधा इस बार हो रहा है। इसलिए आप सबको बोल रहा हूँ जो देखिए आपके पास कितना सीसी का बाइक है कोई मैटर नहीं है। आपके पास अगर कोई 100 सीसी का कोई बाइक है उसमें भी आप आ सकते हैं, लेकिन एक 2-3 बंदे मिला हमको रास्ते में, साइकिल लेके आ रहा था। साइकिल लेकर आ रहा था, बोलिए तो आपके पास अगर मोटर बाइक होगा तो 100 सीसी का तो आप क्यों नहीं आ सकते? आप जरूर आ सकते हैं, लेकिन 2-3 पॉलिसी आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आप आ सकते हैं। क्या पॉलिसी है? जो आप हर 100 किलोमीटर में आप एक ব্রেক জরুর দিজিয়ে। ये आपका আপনাদের শরীরের জন্য খুব ভালো হবে এবং বাইকের জন্য খুব হেলদি হবে। প্রত্যেক 100 কিলোমিটার অন্তর একটা করে ব্রেক দিন, এবং ব্রেকটা অতি অবশ্যই কমপক্ষে যেন আধা ঘন্টার ব্রেক হয়। তো আপনি কলকাতা থেকে যখন আসছেন প্রত্যেক 100 কিলোমিটার অন্তর একটা করে ব্রেক দিন, আধা ঘন্টার ব্রেক দেবেন। এতে করে আপনার শরীরটাও ঠিক থাকবে, আপনার বাইকটাও ঠিক থাকবে। দেখবেন আপনি নিশ্চিন্তে একদম আপনি কেদারনাথ বলুন, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে আপনি পৌঁছে যাবেন। স্পিড লিমিট সবসময় চেষ্টা করবেন, যদি খুব বিজি রাস্তা হয় তাহলে চেষ্টা করবেন 40 থেকে 50, খুব বেশি হলে 40 থেকে 50 কিলোমিটারের ডিস্টেন্সের গতিতেই চালানো ভালো। আর চেষ্টা করবেন যদি ন্যাশনাল হাইওয়ে পান তাহলে ওইখানে স্পিডটা মেনটেন করার চেষ্টা করবেন, যাতে কমসে কম 100-110 স্পিডে চালানো যায়। নাহলে এত দূরের রাস্তা, এতটা ডিস্টেন্স কভার করতে পারবেন না। কভার না করতে পারলে আপনাদেরই অসুবিধা হয়ে যাবে। যার জন্য এই সমস্ত জায়গায় হয় কি জানেন তো, একটা প্রবলেম যেটা হয় যে রাস্তাঘাটে মাঝ রাস্তায় হোটেল পাওয়া যায় না ভালো। অ্যাকচুয়ালি আপনাকে বড় বড় ডেস্টিনেশনেই আপনি হোটেল পাবেন। তার জন্য আপনাকে একটা পলিসি বানিয়ে নিতে হবে। পলিসিটা এই দেখুন, আমরা এখন কথা বলতে বলতে সেই দেবপ্রয়াগে এসে পৌঁছেছি। দেখুন দেবপ্রয়াগ হচ্ছে কত সুন্দর জায়গা, যাওয়ার সময় ওই জায়গাটা আপনাদের দেখিয়েছি। দেখুন তাই ফেরার পথেও মন সত্যি বললো, তাই আবার একবার দাঁড়ালাম এই দেবপ্রয়াগে। এই দেখুন দেবপ্রয়াগ, এই জায়গাটা না দাঁড়ালে সত্যিই ভালো লাগতো না। দেখুন দুটো নদী এক জায়গায় মিলছে, মানে এই জায়গাটাকে দেবপ্রয়াগ বলে। দেখুন দুটো নদী এক জায়গায় মিলে একটা নদী গঙ্গা নামে চলে যাচ্ছে একদম প্লেন্স ল্যান্ডে, মানে সমতল ভূমিতে চলে যাচ্ছে। এবং দুটো নদী যে এক জায়গায় মিলছে, দেখুন দুটো নদীর দুটো জলের কালার সম্পূর্ণ আলাদা। একটা হচ্ছে মন্দাকিনী, একটা হচ্ছে অলকনন্দা। মন্দাকিনী অলকনন্দা। মন্দাকিনীর জলটা দেখুন একটু নীলচে কালার, আর অলকনন্দার জলটা দেখুন একটু ঘোলাটে কাদা টাইপের। এবং দেখুন দুটো জল দেখুন একসাথে যখন মিশছে, দেখুন দুটো জল মিলেই গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে। দেখুন সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। এবং দেখুন এখানে এই নদীর ধারে প্রচুর মন্দির আছে, এবং এখানে আপনাদের থাকার ব্যবস্থাও আছে। প্রয়োজন করলে আপনারা যদি মনে করেন এখানে 1-2 दिन ठहर भी सकते हैं। यहाँ रुकना पाबंदी है, हम दोनों पुलिस का स्पेशल परमिशन लेके यहाँ रुका हुआ था। आप सबको दिखाने के लिए ये जगह कितना अच्छा है। तो फिलहाल जाने का इच्छा नहीं कर रहा था, सच्चा दिल से बोल रहा हूँ, जाना तो पड़ेगा ही फिलहाल। चलिए रास्ते में हम दोनों के साथ और भी बहुत सारा अच्छा चीज़, अच्छा सीनरी दिखाने का कोशिश करूँगा।
आज शायद दुर्गा पूजा का समूह कौन सा दिन है आज दुर्गा पूजा का? मेरे हिसाब से आज महानवमी। सप्तमी आज या अष्टमी? महानवमी है, महानवमी। आज दुर्गा पूजा का महानवमी है, सही महानवमी है क्या आज? हाँ, आज दुर्गा अष्टमी पूजा का है, महानवमी, आज महानवमी है। अच्छा, आज दुर्गा पूजा का महानवमी है। आज भी बहुत सारा ब्लॉगर जा रहा है, देख रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना, बहुत सारा ब्लॉगर क्या होता है जो कलकत्ता से आने वाला है वो सबको षष्ठी में महाषष्ठी में ऑफिस करने के बाद छुट्टी मिलता है, उसके बाद वो लोग निकलता है। और हम दोनों মহালয়া का दिन से ही ছুটি ले लिया था, इसलिए অ্যাকচুয়ালি क्या है আমাদের এবারে সফরটা যেহেতু অনেক বড় ছিল তাই আমরা মহালয়ার পরের দিন থেকেই আমরা ছুটি নিয়ে নিয়েছিলাম। একদম মহালয়ার দিন প্লাস দুর্গা পুজোর কয়েকটা দিন একসাথে মার্চ করে আমরা ছুটিটা নিয়ে নিয়েছিলাম, যাতে করে আমরা ভোলে বাবা দর্শনটা আমরা খুব ভালোভাবে করতে পারি। তা দর্শন আমাদের খুব ভালোভাবেই হয়ে গেছে। তা সেই জন্য আমরা ফিরে যাচ্ছি যাতে করে আমরা খুব ভালোভাবে খুব মানে ঠান্ডায় ফিরতে পারি। तो चलून हमारे साथ देखते थाकुन बाद बाकी रास्ता इस रास्ता का खूबसूरत नज़ारा देखते रहिए। एक्चुअली बोला था ना जो एक्चुअली इस पहाड़ का एक खासियत ये है कि खासियत नहीं बोलूँगा, ये पहाड़ एक सबसे बड़ प्रॉब्लम है এটা হচ্ছে জাস্ট যে শিলা দিয়ে তৈরি পাহাড়টা এটাতে খুব ধস নামে মাঝে মধ্যে, যার জন্য রাস্তায় অনেক জায়গাতেই আপনারা দেখতে পারবেন প্রচুর ধস নেমেছে। যার জন্য চেষ্টা করবেন এই পাহাড়ি রাস্তায় যতখানি পাহাড়ের গা না ঘেঁষে একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করে যাওয়া যায় সেটা একটু চেষ্টা করবেন। সেই চেষ্টা করেই গাড়িটা চালাচ্ছে এবং আপনারাও চেষ্টা করবেন একটু যতটা পাহাড়টাকে ডিস্টেন্স মেনটেন। এই দেখুন রিভার র্যাফটিংয়ের জন্য গাড়িতে করে সেই র্যাপটারগুলো নিয়ে যাচ্ছে রিভার র্যাফটিংয়ের জন্য। এখানে মনে হচ্ছে কোনো একটা রিভার র্যাফটিংয়ের জায়গা আছে, তা আমরা আসার সময় খেয়াল করলাম না। আর এটা তো এমনও নয় যে কলকাতার খুব কাছে জায়গা যে আবার যে কোনো দিন এসে দেখে যাব। তো যাকে এবারের মতো মিস হয়ে গেল, পরের বছর বা তার পরের বছর যদি আবার আসতে পারি তা আবার সেই বছর আবার দেখে নেব যে রিভার র্যাফটিং করে এখানে সত্যি আদৌ কোথায় জায়গা আছে। এখানে আশেপাশে প্রচুর আরেকটা যেটা সুবিধা দেখলাম, বড় বড় যে সমস্ত জায়গাগুলো এই পাহাড়ি এলাকার ওপরে সেখানে প্রচুর আশ্রম প্রচুর মন্দিরও আছে। এই দেখুন এই কিছুক্ষণ আগে একটা আশ্রম পেরিয়ে গেলাম, এই দেখুন এটা একটা জনবহুল এলাকা। এই জনবহুল এলাকায় এই এলাকাটুকুর মধ্যে এটা শায়দ আমরা এখন রুদ্রপ্রয়াগে এসে পৌঁছেছি, যেটা দেখে মনে হচ্ছে না দেবপ্রয়াগ না, হ্যাঁ দেবপ্রয়াগে অনেক পরে তো রুদ্রপ্রয়াগ। আমরা রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে চলে এসেছি, দেবপ্রয়াগে চলে এসেছিলাম, দেবপ্রয়াগও ছেড়ে চলে এসেছি। এখন পাহাড়ের দিকে মোটামুটি আমরা এখন ঋষিকেশের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি, আমার যতদূর ধারণা ঋষিকেশের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি। এ দেখুন উত্তরাখণ্ড পরিবহন নিগমের একটা উত্তরাখণ্ড পরিবহন নিগমের একটা বাস এখানে দেখতে পাচ্ছি। এবং এখানে রাস্তার পাশাপাশি যেহেতু এটা প্লেন্সের কাছাকাছি আমরা চলে এসেছি, যার জন্য এখন দেখুন জনসমাগমও প্রায় কিছুটা বেড়ে গেছে। কারণ পাহাড়ি রাস্তায় অতটা তো আপনারা পাবেন না, জনসাধারণের কোলাহল পাবেন না, কারণ রাস্তা খুবই দুর্গম হয়। যেহেতু আমরা এখন প্লেন্সের কাছাকাছি চলে এসেছি, দেখুন এখন অনেক জনসমাগম এখানে দেখা যাচ্ছে। তো আমাদের প্র্যাকটিক্যালি কেদারনাথ ভ্রমণ শেষই হয়ে গেল। কি বলবো, মনটা তো সত্যিই খুব খারাপ লাগছে। হ্যাঁ গঙ্গা, এটা হচ্ছে রামঝোলাতে চলে এলাম। আমার তুমি কিছু বলো তোমার এক্সপিরিয়েন্স। অ্যাকচুয়ালি কি বলবো, মনটা তো পুরোই খারাপ লাগছে, যাকে কি আর বলবো, কেদারনাথ সফরটা আমরা শেষ করলাম। আবার একটা বছরের প্রতীক্ষা, একটা বছরের জন্য আবার অপেক্ষা করতে হবে, কারণ আমাদের তো জাস্ট সার্ভিসটাই মেন। সার্ভিসের ফাঁকে যখন যেটা সুযোগ পাই আমরা একটু ছুটি ছাটা নিয়ে পাশাপাশ ঘুরে বেড়াই। তা আমাদের এই প্রচেষ্টা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে দেখানোর চেষ্টা করলাম সমস্তটাই। আমাদের চ্যানেলটা অতি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যতখানি বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের এই চ্যানেলটা শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অতি অবশ্যই प्रेस করে রাখবেন, যাতে করে आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पास जाएगा। इसलिए तो फ्रेंड्स वीडियो यही तक था, यही पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड्स, फैमिली एवं रिलेटिव्स साथ शेयर करबें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आगे भी बहुत सारा राइड होगा, बहुत सारा राइड का वीडियो आने वाला है, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक चीज़ ज़रूर आप सबको बताऊंगा
जो बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको Thank you मिलता friends, रहेगा। टाटा, bye. थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा बाय।